বিরতির পর আপনাদের সবাইকে প্রাইমেট নাইনে স্বাগত। আমরা কথা বলছিলাম সৌমেন সরকারের সাথে। রাজ্যের ছেলে এ রাজ্য থেকে অনেক দূর পাড়ি দিয়েছেন এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশাল কর্পোরেট সেক্টরের একটি বিশাল পদে তিনি কর্মরত এবং তার সাথে আরও অন্যান্য অনেক কাজের সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৌমেনবাবু, আমরা ত্রিপুরার সম্বন্ধে যে প্রবলেম প্রসপেক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, যদি ন্যাশনাল সেক্টরের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি, তাহলে আপনি কি মনে করবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের মধ্যে তো একটা অনেক দূরের ধাপ, আমরা এটা জানি, এর অলরেডি বিভিন্ন ইকোনমিস্টরা বিভিন্ন সময় বলেছেন এবং একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড এবং থার্ড ওয়ার্ল্ডের একটা বিভাজন একটা করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউএসএ এবং চায়নার মধ্যে কী রকমের ডিফারেন্স, অন্তত ইউএসএ থেকে ওখানকার আবহাওয়া সম্বন্ধে ওরা কি বলে? Actually, মানে frankly speaking, first world, second, third world বলে কিছু নেই. This is basically now whole world is a global village. মানে USA তে, you know, the Apple computers, Apple company, this is one of the most respected computer company in the world. Each Apple hardware is manufactured in China. USA the manufacture, it's only design and all other things. So it is all done in China. The same way, Indian companies like Infosys, TCS or Wipro developing lots of software for American companies, and American companies are either selling them or using them. So world এখন কি হচ্ছে না, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতেই everyone is dependent on other. কেমন independently কিছু হচ্ছে না। আমি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, থার্ড ওয়ার্ল্ড এইভাবে কখনো দেখি না। দি প্রবলেমস উইথ ইন্ডিয়া অর দি আদার কান্ট্রিজ, আই থিঙ্ক problems I see that, like if you take in India certain states, say like Gujarat or Andhra Pradesh or you know, Karnataka, like Tamil Nadu, you will see in those states, you know, there is a sense of collective way working towards prosperity, cutting across political lines. Come on. This thing is missing very much in West Bengal and lot of other states, which is not that much developed compared to those states, other states, because a collective willpower, that will keep politics aside when it comes to states growth or economic growth or development and all this. So that's where all these states, starting from West Bengal and all, they are lagging in that sector. So now, inside India, if you see, suppose if you go to say Hyderabad or you go to say Bombay or many other cities, and then you come back to Calcutta, you will see the disparity in development. That কত মানে development ওরা কত এগিয়ে গেছে and they are so lagging behind. Now, no one told them to lag behind. It is just their choice that 3-4 decades we will be standstill. We won't do anything. So this is, I think, you know, America there I saw one thing, like when it comes to their countries or state interest, national interest, so they always work very solidly towards that goal to achieve that economic or national interest. Now in Gujarat, if you take that model, this is the same thing, you know very well, ki nano keno chole giyechilo West Bengal theke Gujarat. So all these things, you know, there are reasons behind that. মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, থার্ড ওয়ার্ল্ড বলে এখন রিয়েলি নাথিং ইজ দেয়ার। আই মিন ইটস অল লাইক পলিটিক্যাল উইল পাওয়ার, এভরি কান্ট্রি স্টেট হাউ অ্যাডভান্স দে ওয়ান্ট টু বি, লাইক দ্যাট। সুমনবাবু, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, থার্ড ওয়ার্ল্ড বলে আপনি মনে করছেন না, ঠিক অনেকেই মনে করেন না আপনার মতো, কিন্তু there is a saying clearly in several minds throughout the world that there is a brain draining continuously happening for USA and some speeches and something that মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালচার যদি ঢুকে যায় তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনো সময় এটা ক্যাপিটালিজম এবং কমিউনিজমের মধ্যে একটা বিভাজনের একটা ব্যাপার আমরা শুরু থেকেই লক্ষ্য করে আসছি, কারণ শীত যুদ্ধ, যেটা কোল্ড ওয়ার আমরা জানতাম রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঝখানে, যদি ওই পার্টটাকেও ছেড়ে দিই তাহলে এই ব্রেন ড্রেনিংটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে আপনার মনে হয়? না, ব্রেন ড্রেন দেখুন একটা কি হচ্ছে, দ্যাট লট অফ ব্রেইনস ফ্রম অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড গোয়িং টু সাম অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ লাইক সে ইউএস অর ইউরোপ অর সাম আদার কান্ট্রিজ, ওটা তো হচ্ছে, দ্যাটস এ গ্লোবাল সাইকেল, ইট হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং, মানে অনেক আগে থেকে এখনো হচ্ছে। এটা মোর ইম্পর্টেন্ট না, এটা মানে আমাদের বুঝতে হবে যে এটা কেন হচ্ছে। ইটস বিকজ ইটস এ গ্লোবাল ইকোনমিক নিডস।
one engineer say in India he needs to have a better income job, so he is going to US. US also needs certainly that person ওইভাবে হচ্ছে, বাট এখন কিন্তু রিভার্স ব্রেন ড্রেন অনেক হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আমেরিকা বা ব্রিটেন থেকে there are lots of people they are working in Indian cities, whether it is Delhi, Bombay, Bangalore, like cities like in Dubai বা many other our মানে Asian cities, ওরা অনেকেই কিন্তু কাজ করছে, কিন্তু there are lots of people working from foreign countries or western countries to those. আর ফরেন কালচারটা ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে that if you believe in your culture and if you have strength in your culture, যতটাই ফরেন কালচার আসো কিছুই করতে পারবে না, কেমন? ফর এক্সাম্পল দেখুন লাইক পিজা কালচার, কেমন? ডিফারেন্ট কালচার, সে ম্যাকডোনাল্ডস কালচার। তো আমেরিকাতে আমরা কিন্তু কখনোই ম্যাকডোনাল্ডসে লাঞ্চ ডিনার করি না। মেবি ওয়ান্স ইন এ ইয়ার আমরা হয়তো যাই, মেবি ওয়ান্স ইন এ ইয়ার ওরকম টাইমে হয়তো আমরা যাই পিজা হাট দিস কাইন্ড অফ পিজা করতে, কেমন? কিন্তু এই যে কালচারগুলো, ইভেন পপ কালচার, ওয়েস্টার্ন, অল দিস থিংস, এটা কিন্তু দিস ইজ নাও অ্যাভেলেবল ইন ইন্টারনেট, ইট ইজ অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড, ইট ইজ স্প্রেডিং। কিন্তু ওটাকে নিজের করে নেওয়া বা জাম্প ইনটু দ্যাট অ্যান্ড লুজিং ইয়োরসেলফ, তারপরে মাত্রাটাকে অতিক্রম করে যাওয়া, এটা কিন্তু পুরোটাই নিজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। এভরি পারসন হ্যাজ দেয়ার ওন বাউন্ডারিজ, কেমন? যতই ফরেন কালচার মানে ইনভেশন করুক কিনা, যতই কিছু করুক, আপনার নিজের কালচার যদি খুব স্ট্রং থাকে, দেয়ার ইজ নো রিজন দ্যাট উইল ইনফ্লুয়েন্স ইউ, কখনোই এটা হবে না। তবে এখন কি হচ্ছে, যেমন ওয়েস্টার্ন কালচারের দ্যাট সার্টেনলি সাম মানে কি বলবো, নট সো গুড এলিমেন্টস বা ব্যাড এলিমেন্টস, যেমন জাঙ্ক ফুডস, কেমন? starting with all kinds of like burgers, pizza, like once in a while those things are good, but regular basis ওটা আমেরিকা তো খায় না। আর আমি একটা জিনিস দেখছি যে many American cultures ইন্ডিয়াতে যখন আসছে, here people are doing excessive, মানে অনেক বেশি করছে, সেটা ইউএস এর থেকে এখানে হয়তো অনেকটা বেশি হচ্ছে এখানে, ওটাই আমি বলতে চাইছি। আমি কলকাতাতে দেখলাম ম্যাকডোনাল্ডস, পিপল আর ইটিং দেয়ার লাইক ইটস লাইক এ বিগ সেলিব্রেশন, বাট ম্যাকডোনাল্ডস বা এসব যে চেইনগুলো আছে ইউএসএতে, ওগুলো ইজ ভেরি ফর ইকোনমিক্যাল পিপল। একটা ম্যাকডোনাল্ডে একটা বার্গার হয়তো আপনার হবে হার্ডলি $5 কি $4 ওরকম, এটা মানে দোজ আউটলেটস আর বেসিক্যালি ফর ইটিং ফুড অ্যাট ভেরি চিপ প্রাইস, কেমন? অ্যান্ড লট অফ পিপল উইথ ইকোনমিক্যাল ইস্যুস দে গো দেয়ার ইন ইউএস অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ। কিন্তু এখানে এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি পিপল দে ফিল দ্যাট ওকে গোয়িং টু ম্যাকডোনাল্ডস অর দিস কাইন্ড অফ প্লেসেস ইজ লাইক এ স্ট্যাটাস সিম্বল। সো ওয়ান্স ইউ আর মিক্সিং উইথ ইউর ফুড অ্যান্ড মানে ইউর ডিজায়ার, তো এই প্রবলেমগুলো সবকিছু, জামা কাপড় থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া সবকিছু মানে নিজের কালচার যদি স্ট্রং থাকে, মানে ফরেন কালচার ইউ ক্যান ট্রাই বাট ইউ উইল নেভার মেক ইট ইউর ওন, তাই তো? আমরা কিন্তু আমেরিকাতে আমাদের বাড়ি ঘরে সকাল থেকে পুজো করা থেকে শুরু করে উই ডু আওয়ার অল রিচুয়ালস লাইক উই ইউজ টু ডু হিয়ার, কারণ উই বিলিভ দিস ইজ আওয়ার কালচার। এখন উই ডিডন্ট বিকাম, আই মিন উই লিভ ইন আমেরিকা বাট উই ডিডন্ট বিকাম আমেরিকান, উই ট্রাই টু ব্যালেন্স অন বোথ সাইডস। ওই ব্যালেন্সটা খুব দরকার। সোমেনবাবু, ত্রিপুরায় আপনি আসেন, মাঝে মধ্যেই আসেন, কিন্তু আমেরিকা থেকে সুদূর এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় যখন ফিরে আসেন, তখন ওইখানকার যা ছবি, সেই ছবির সাথে এখানকার ছবি, যেটা আপনি আগেই বললেন কিছু প্রবলেম রয়েছে, কিছু প্রসপেক্ট রয়েছে, সেটা কারণ বিভিন্ন রয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানকার যে বর্তমান অবস্থা, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কিংবা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্টের মাঝখানে একটা কোথাও একটা দ্বন্দ্ব রয়ে যাচ্ছে, যেখানে একটা বিভাজন রয়ে যাচ্ছে। There are certain some cracks between the reasons and the findings of those situations. So, যদি রেজলিউশন হিসেবে কিছু বলতে চান তাহলে কি হতে পারে? আমি একটা জিনিস এখানে বলবো যে ইয়ং জেনারেশন দে শুড নট স্পেন্ড মাচ টাইম ইন পলিটিক্স অ্যাট অল। Spending, I would say more than like 5% of your free time in politics is just a waste of life. Come on. এই যে পলিটিক্যাল পার্টির মিছিল বা অল দিস থিংস, দিস ইজ আটার টাইম ওয়েস্ট। আই থিঙ্ক দে শুড মোর ফোকাস অন পজিটিভ থিংস ইন লাইফ, লাইক হাউ টু বি অ্যান এন্টারপ্রেনার,
how to find better opportunities over internet in different states in India, কেমন কি করে বাইরে গিয়ে how to develop your skills, কেমন এই পজিটিভ জিনিসগুলো ইয়ং জেনারেশনের জন্য to focus করাটা very important, কেমন পার্টিজ পলিটিক্যাল পার্টিজ মোর অর লেস দে আর অল সেম। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি যদি আমেরিকার ছবিটাকে ছেড়ে দিই, ভারতবর্ষের মধ্যে কিংবা ত্রিপুরা কিংবা পশ্চিমবঙ্গ, ধরুন গুজরাট, সেইখানে যদি আমরা পলিটিক্যাল পার্টির এক ধরনের বলতে পারেন যে ইট ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোটেস্ট ফর মিডল ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যান্ড আদার লাইক পিপল। কেননা এখনো উচ্চতার শিখরে পৌঁছানোর জন্য তারা চেষ্টা করছেন। যদি পলিটিক্যাল পার্টি না থাকে তাহলে প্রতিবাদ কি করে করবে মানুষ? না না, পলিটিক্যাল পার্টি ঠিক আছে, কিন্তু এখানে না কি হচ্ছে, পলিটিক্যাল পার্টির কোনো লিমিট নেই। আমেরিকাতে দেখুন, সিন্স সেঞ্চুরিজ দেয়ার আর অনলি টু পার্টিস, ডেমোক্রেটিক পার্টি অ্যান্ড রিপাবলিকান পার্টি, জাস্ট টু। তারপরে আপনি আমেরিকাতে যখন কখনো যদি আসেন, আপনি রাস্তাঘাটে একটা পোস্টারও দেখবেন না কোনো দিকে যে ভোট কোথায় হচ্ছে আর ক্যান্ডিডেটকে। ওরা ছোট ছোট এরকম প্লে কার্ড করে রাস্তার কোনায় রেখে দেয় ঘাসে পুঁতে, আবার যখন নাকি ইলেকশনটা শেষ হয়ে ওটা ট্রাকে করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে ওয়াল পেন্টিং, এইরকমই যে মিছিল করা, স্লোগান, তারপর মাঝরাত অব্দি মাইক নিয়ে ঘোরা, অল কাইন্ডস অফ মানে ডিস্টারবেন্স, এগুলো তো মানে আমাদের সোসাইটিতে কেউ ভয়ে প্রোটেস্ট করে না, বাট দিজ আর অল মানে একটা নুইসেন্স বেসিক্যালি। আমি যেমন আজকে ছিলাম পোস্ট অফিস চৌমনিতে, ওখান দিয়ে গাড়িতে ছিলাম, তারপর দেখলাম যে একটা সার্টেন পলিটিক্যাল পার্টির মিছিল বেরিয়েছে, পুরো সেন্ট্রাল আগরতলাটা প্যারালাইজ হয়ে গেছে। কারণ কি, ওরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে পতাকা নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে, গাড়ি থেকে রিক্সা সব থেমে আছে, কেমন। তো এইভাবে পাবলিক লাইফ প্যারালাইজ করে পলিটিক্যাল মাসল পাওয়ার মানে দেখানোটা, দিস ইজ ভেরি ফুলিশ, তাই না? সৌমেনবাবু, রিসেশনের পিরিয়ড আমরা দেখেছি, আপনি যেহেতু আমেরিকার একটা এই রকম পদে কাজ করেন, কনসালটেন্সি একটা বিভাগ, রিসেশনের পর এখন ব্যাক রিসেশন যেটা আপনি মাত্র বললেন সেটাও শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় যাওয়ার প্রবণতা অনেক দিন ধরেই। এখন আমেরিকা থেকে সার্কের আন্ডারে যে কান্ট্রিগুলো, সেখানে কিছু কিছু জায়গা, বিশেষত ভারতে, দে আর কামিং ব্যাক। নির্দিষ্ট কোনো কারণ? বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখন আমেরিকাতে যে রিসেশনটা যে হয়েছিল, রিসেশন অলওয়েজ আপনি মনে রাখবেন, ইট অ্যাপ্লাইজ অন মাস পিপল, নট অন অল পিপল, কেমন। প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে ওরা যখন নাকি প্রফিটে রান করে, ওরা সার্টেন ম্যান পাওয়ার মেনটেন করে। যেমন ধরুন আমার বিজনেস খুব লাভে চলছে, তো আমি 100 জনকে এমপ্লয় করলাম। এখন আমার খুব একটা লাভ চলছে না, তো আমি এখন 60 জনকে রেখে 40 জনকে মানে ইয়ে করলাম, মানে লিভ করলাম। তো এতে হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা বিজনেস বা ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএতে কিন্তু রিসেশনের টাইমেও দে জাস্ট কাট ডাউন দি সাইজেস, কিন্তু ওরা কিন্তু ক্লোজ করেনি, নট দ্যাট মেনি কোম্পানিজ ক্লোজ লাইক দ্যাট। আর সফটওয়্যারের মতো বিজনেসে হয় কি, আপনি মনে রাখবেন, দের ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি, লট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। না ইউএসএতে অলওয়েজ হোয়াট এভার ইন্ডাস্ট্রি ওরা করে, ওরা সবসময় চায় যে কস্টটা খুব কম রাখতে, কেমন। এই জন্য চায়না বা বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে নাকি লেবার ইজ ভেরি চিপ, ওখানে করে কি ওরা ম্যানুফ্যাকচার করে, তারপর দে সেল অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড। এখন ইন্ডিয়াতেও আমি দেখলাম নিউজ পেপারে লাস্ট ইয়ার থেকে দ্যাট গণেশ মূর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের ডেকোরেটিভ আমাদের পুজোর আইটেম, ওগুলো মেড ইন চায়না হয়ে আসছে, বিকজ এগুলো চিপ অ্যান্ড ইট ইজ মাচ মানে গুড কোয়ালিটি। তো এটাই কারণ আর কি, যে আমেরিকা থেকে এখন ইস্টার্ন কান্ট্রিজ বা ইস্ট ইউরোপ বা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে দে আর মোর ফোকাসিং। তো এই ফোকাসটা হচ্ছে গিয়ে টু ফাইন্ড চিপ লেবার, বেসিক্যালি কত সস্তাতে একটা জিনিস প্রোডাকশন করা যাবে, ওটা হচ্ছে গিয়ে কারণ, বেসিক্যালি ফর লুকিং অ্যারাউন্ড। তো কারণ আমেরিকাতে হচ্ছে গিয়ে এমনকি এখানেও ইটস ভেরি কম্পিটিটিভ মার্কেট। ধরুন আপনি একটা সেলফোন কিনবেন, আপনি দেখবেন সেলফোনটার প্রাইস এখানে দোকানে কত, দেন ইউ উইল গো টু সাম ওয়েবসাইটস লাইক ফ্লিপকার্ট, ওখানে দেখবেন কত প্রাইস, দেন ইউ উইল কম্পেয়ার অল দিস, কোথায় চিপ হবে ইউ উইল বাই। তো এই জন্য অল কোম্পানিজ দে আর কম্পিটিটিং ফর হাউ টু কাট ডাউন প্রাইস অ্যান্ড ডেলিভার দি মানে মোস্ট লেস প্রাইস প্রোডাক্ট, ওটা আর কি। তো আমি একটা কথা বলবো,
because my company has 142 মানে branches all over the world. আমরা একটা জিনিস দেখেছি মানে business really never stops any boundary of any country. It is global. কেমন business is there in all over the মানে if you are a businessman আপনার জন্য it's not that India is the only market. You can do business all over the world. সোমেন বাবু এই জায়গাতে do you think that when globalization is taking place nowadays very fast in a supersonic speed, do you not think that it is affecting the own native business also? I mean, globalization, there are good things, bad things. Come on, globalization, you have to see that, you know, that your side is protected. That is very important. Come on, এখন globalization টা এমন একটা জিনিস না, this is a term globalization, but আপনি যদি ভালো করে দেখুন, even in Tripura, say like you need to have 24/7 electricity, you need to have lot of facilities, you need to have good drainage system, lot of things. এখন গ্লোবালাইজেশনে কি হচ্ছে ইউ আর গেটিং নিউ টেকনোলজিস ইন ইউর হ্যান্ড ভেরি ইজিলি তারপর আপনি অনেক জিনিস আপনি ইউ ক্যান এনজয় হুইচ ইউ কুড নট এনজয় লং ব্যাক তো এগুলো হচ্ছে গুড সাইড ব্যাড সাইডটা হচ্ছে কি গ্লোবালাইজেশনে লট অফ মিডিয়া লট অফ আইটেমস ইউ নো হুইচ ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর সার্টেন এজ গ্রুপ যেমন চিলড্রেন বা ইয়ং জেনারেশন. So they are spending too much time say on Facebook or say they are spending too much time on other social media. মানে কিছু ভালো দিকও রয়েছে কিছু খারাপ দিকও রয়েছে. সোমেন বাবু আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব এই মুহূর্তে আরেকটা ছোট্ট বিরতির সময় ফিরে আসছি সোমেন বাবুর সাথে কথা চালিয়ে যাব আপনার সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পর.